everybody, my name is Moin Uddin and it's day 211 of my fellowship. र अहिले म TFN हाउसमा छु र यहाँ म हाम्रो रिक्रुटमेन्ट म्यानेजर जिग्मे शेर्पासँग केही कुराकानी गर्न लाग्दैछु। अब फेलोसिपको बारेमा नै सोध्छु किनकि उहाँ पनि फेल हुनुहुन्थ्यो 2014 ब्याचको यानी सेकेन्ड कोहर्टको। सो के कस्तो कुराकानी हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँदै गर्दै गर्छु। सो जस्ट कीप अन वाचिङ। So we have Jigme Sherpa over here, right? मैले तब जिग्मेलाई चिन्ने भयो। So Jigme, how would you like to introduce yourself? So my name is Jigme Sherpa, and currently I serve as Recruitment Manager in Teach For Nepal. Academically, I was a student of Management and IT. I was born and brought up here in Kathmandu, but originally just in Nepal. So how was it like growing up in Kathmandu? So most of my years were spent in a hostel. Hostel life, their life. So it was really fun. The diversity, like you have lots of friends and you play and you have a routine life. And I think these things really helped me shape me as a person, just a person. So it's a hostel life. Different environment helped. So it was fun. It was good. तपाईको नेचर कस्तो थियो सानो हुँदाखेरि चाहिँ? एकदमै डिसिप्लिन्ड, एकदम silent student, one of the most disciplined student in hostel, and majorly extracurricular activities are involved in it. And I was like president of several clubs in school. And apart from that, I was known more for being one of the most disciplined and class captain or most of my time went on like studying and so wandering. And playful child तपाईले ब्याचलर्स मा चाहिँ के पढ्नु भएको थियो? मैले BCIS पढेको, Computer Information System. So it's like both management and IT. So yeah, BCI, Computer Information System. So was it teaching your first job? Job नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ I had different other experiences in my life. Bachelor's पढ्दा पछि entrepreneurial experiences हरु हैन, several internship experiences हरु छ. So तपाईको लागि Teach For Nepal चाहिँ कसरी भयो? So Teach For Nepal is basically there was this poster of Teach For Nepal in my college, and it was there was this depiction of a young person in गाउँको context मा रुखको मुनि पढाइरहेको त्यो एउटा सिनारी देखाएको थिए. अनि लाइफमा नि कहिले पनि गाउँ नगएको र एकचोटि मात्रै एक्सपोज भएको गाउँमा. एन्ड त्यो एक्सपोजर चाहिँ त्यो फिलिङ अफ लाइक त्यो भिलेजमा बस्ने फिलिङ चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको फिलिङ चाहिँ आइसकेको थियो त्यो पोस्टरले गर्दा. एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट इन्टर्नसिपको बेलामा देयर वाज दिस इभेन्ट हैन, मैले जुन अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ त्यो अर्गनाइजेसनको इभेन्टमा चाहिँ टिच फर नेपालको CEO वाज प्रेजेन्टिङ अबाउट टिच फर नेपाल, एन्ड इट वाज ड्युरिङ माई 7th सेमेस्टर. And I made up my mind after that presentation. Main reason चाहिँ के थियो यो जोइन गर्नको लागि, टिच फर नेपाल जोइन गर्नको लागि चाहिँ? मेजर रिजन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टिच फर नेपाल वाज वर्किङ हैन, फर्स्ट इयरमा चाहिँ ललितपुरमा काम गरिरहेको थियो. सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्ने भन्ने भएको थियो. सो द्याट्स वाइ मेन रिजन चाहिँ बिकज आई ओरिजिनली कम फ्रम सिन्धुपाल्चोक. मेरो चाहिँ अब त्यो एकचोटि गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन लेभल अफ इनइक्विटी म र मेरो कजन भाइमा जुन डिफ्रेन्सेस छ हैन, एजुकेसन को कारणले गर्दाखेरि मेरो एस्पिरेसन जुन थियो र मेरो कजन भाइको एस्पिरेसन जुन छ त्योमा एकदमै भिन्नता पाएँ मैले हैन. देयर वाज अ ह्युज डिफरेन्स, एन्ड द ओन्ली रिजन वाइ आई वाज अहेड in life as compared to my cousin brother was my education, and was the fact that I was brought up here in Kathmandu and I went to a boarding school, and that's why I felt like Sindhupalchokma Teach For Nepal le kehi garna lagiरहेको छ भने चाहिँ I think there is some share of mine to do something for the students in Sindhupalchok भनेर.
तपाईँ अब होइन त्यसरी अब एप्लिकेसन पनि दिनुभयो अनि त्यसपछि धेरै अब रिगरस सेलेक्सन प्रोसेसबाट तपाईँ जानुभयो अनि त्यसपछि सिलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ होइन सो कस्तो थियो त्यतिखेर फिलिङ चाहिँ मिक्स्ड फिलिङ थियो होइन बिकज एउटा चाहिँ बिकज as soon as you're selected you also know that you have to commit 2 years and beyond in this movement. So that was really like a certain level of nervousness that I was going to commit for 2 years in a village. So त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा नर्भसनेस थियो अनि एक्साइटमेन्ट पनि थियो कि हुन्छ नि त्यो एकदम रिगरस सेलेक्सन प्रोसेस थियो एन्ड फाइनली आई मेड इट टु द सेलेक्सन प्रोसेस भन्ने खालको एक्साइटमेन्ट पनि थियो बट आई वाज नर्भस. सो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट चाहिँ कसरी बितेको थियो तपाईँको हाउ वाज इट लाइक हुन्छ नि तपाईँको ट्रेनिङको समय? ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट इज आई थिङ्क द लाइक इट चेन्ज्ड लाइक एउटा शिफ्ट ममा चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट आयो भन्छु म. Because as a college going student, I was just a normal college going college. Nepal one of the best management college पढेर कलेजमा रमाइलो गर्ने कलेजमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज गर्ने तर त्यो सर्भिस भन्ने त्यो सर्फेसियली चाहिँ दिमागमा थियो तर त्यो इन्नर सोलबाट चाहिँ फिलिङ मलाई चाहिँ ट्रेनिङको मोड्युल्सहरूले पनि ल्याएको एन्ड द कन्सेप्ट अफ लिडरसिपमा सिफ्ट आएकोदेखि लिएर relationship building there's so many things that I learned in mini learning institute learning institute and that was like starting from the values भनौँ न लाइफमा आफ्नो भ्याल्युजदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ सिफ्ट ट्रेनिङबाट आएको. इनिसियल डेज हुन्छ नि तपाईँ अब ट्रेनिङ पनि सिद्धियो होइन त्यसपछि अब स्कुल जान दिन पनि आयो आफूलाई प्लेस गरेको स्कुल सो सुरुको दिनहरू कस्तो थिए? सुरुको दिनहरू चाहिँ आफूलाई एकदम मिसफिट लागिरहेको थियो. आई वाज फिलिङ लाइक आई वाज नट अन द राइट प्लेस हुन्छ नि लाइक अब गाउँको कन्टेक्समा पहाडको कन्टेक्समा बसिरहेको थिएँ पहाडबाट त्यो ओह्रालो झर्दै स्कुल जानुपर्ने थियो अब त्यो पलिस्ड सुज धुलै हुन्थ्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट पढेको अनुसार हुन्छ नि आइटी पढेको अनुसार वाज इट राइट स्पेस फर मी भन्ने पनि कन्फ्युजन थियो अनि त्यो मलाई चाहिँ कल्चरल सक पनि भएको थियो द वे पिपल बिहेभदेखि लिएर उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर इट वाज क्वाइट डिफ्रेन्ट फर मी. क्लासरुम नर्महरू चाहिँ कसरी सेट गर्नुभयो? अब इन्स्टिट्युटमा त हामीले धेरै नर्म्सहरू सिकेका हुन्छौँ होइन हाम्रो 7वटा भ्याल्युजहरू छ हाम्रो आफ्नै कल्चरहरू छ सो क्लासमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यो नर्म्सहरूलाई चाहिँ सेट गर्नुभयो? क्लासरुम नर्म्सहरू चाहिँ सेट गर्न एकदमै टाइम लाग्यो. इट वाज नट अ भेरी smooth ride for me as a fellow especially in the first year किनकि एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ इट वाज लाइक जति भने पनि नहुने हो कि भन्ने खालको पनि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ थियो बट लेयर अन आई थिङ्क इट्स अल्सो द फाउन्डेसन वाज रिलेसनसिप विथ माई स्टुडेन्ट्स जुन एउटा पोइन्ट अफ टाइम आएको थियो जहाँ चाहिँ जसमा चाहिँ माई स्टुडेन्ट्स स्टार्टेड बिलिभिङ मी and they started trusting me and the relationship made norms itself. त्यो मैले भनेपछि एउटा रेस्पेक्ट ले उनीहरूले मान्नेदेखि लिएर मैले पनि उनीहरूको कुराहरू चाहिँ सुनेको र त्यो कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएको चाहिँ थिएँ. क्लासरुम म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुभयो होइन तपाईँ क्लासरुम म्यानेजमेन्टलाई कस्तो थियो? सो त्यो टेक्निक्सहरू चाहिँ डेफिनेटली देयर सेभरल टेक्निक्स हुन्छ नि त्यो क्लासरुममा आउने बित्तिकै एनर्जाइजर गराउनेदेखि लिएर हुन्छ नि टाइममा बिकज स्टुडेन्ट्सहरूको एटेन्सन स्प्यान्स एकदम लो हुन्छ होइन आई थिङ्क लाइक 7 minutes भन्छ कतिजनाले तर एटेन्सन स्प्यान एकदम लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेजरली एनर्जाइजर अनि अर्को चाहिँ मेरो एकदम हाई अन चाहिँ भनेको चाहिँ एकदम हाई प्लानिङ भएपछि चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू सँगै आउँदाखेरि चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ अनि पढाउँदाखेरि लेक्चर मेथड मात्रै भन्दाखेरि पनि त्यो ग्रुप डिस्कसनहरू गरेदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो इन्टरेक्सन अनि क्वेसनिङहरू धेरै गरेपछि चाहिँ द्याट हेल्प म्यानेज हुनको लागि एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट आई अल्सो युज सेभरल लाइक हुन्छ नि त्यो मोटिभेसनको कोट्सहरूदेखि लिएर दिज अल थिङ्स हेल्प. तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई टिमवर्क गराउनु भयो कि भएन? सो टिमवर्क डेफिनेटली लाइक हुन्छ नि विद्यार्थीहरूलाई मैले नै भन्दाखेरि पनि सेभरल वेजमा चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट नै गराउन पनि गराएको थिएँ हुन्छ नि स्पोर्ट्सबाट हुन्छ कि थिएटरबाट हुन्छ कि हुन्छ नि
when bringing them to Kathmandu for their excursion. So several way ma team as a team how we function bhanera chai definitely that's a necessity. So जिग्मे तपाईले अब टिच फर नेपाल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै कामहरु गर्नुभएको रहेछ हैन. सो आई वाज वन्डरिङ अब तपाईले जुन सिक्नु भयो त्यो स्किल्सहरु अनि आफ्नो फेलोशिपसँग चाहिँ कसरी त्यसलाई सिंक गर्नुभयो? I think like initial thought चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लिडरशिप भनेको एन्टरप्रेन्योरशिप हो भन्ने चाहिँ मैले ठानेको थिएँ. एन्टरप्रेन्योरशिप गर्दाखेरि चाहिँ आई did have certain leadership exposure. So त्यो leadership exposure चाहिँ कम्युनिटीमा जाँदाखेरि हुन्छ नि, like especially because I used to do lots of events or त्यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नेदेखि लिएर रिलेसनशिप बिल्डिङहरू, किनकि म एन्टरप्रेन्योर हुँदाखेरि पनि आई युज टु गो आउट अफ भ्याली हैन, भ्याली गएर कलेजेसहरूमा वर्कसपहरू गर्नेहरू गर्थ्यो. त्यति बेलामा पनि मैले प्रिन्सिपलहरूसँग इन्टरेक्टहरू गर्ने हुन्थ्यो हैन. सो त्यो रिलेसनशिप बिल्डिङ कम्पोनेन्ट, कम्युनिकेसन्सहरूदेखि लिएर यो सबै चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो मलाई. And मेरो एक्सपोजरले गर्दाखेरि पनि आई न्यू वेयर माई स्टुडेन्ट्स क्यान लिड अप टु भन्ने चाहिँ थाहा थियो. सो द्याट हेल्प अ लट. सो जिग्मे क्लासरुम एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कसरी गराउनुहुन्थ्यो? अब नयाँ नयाँ च्याप्टरहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ हैन, सो अब त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ. सो आई वाज वन्डरिङ तपाईँले कसरी गराउनुहुन्थ्यो? सो क्लासरुम एक्टिभिटिज भन्दाखेरि पनि स्पेसली लेसन प्लानिङ भनौँ. लेसन प्लानिङ चाहिँ अ डे बिफोर नै प्लान हुन्थ्यो हैन, अर कहिले कहिले चाहिँ मर्निङमा पनि प्लान गर्थेँ लेसन. सो त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै एउटा सर्टन फर्मेट पनि छ लेसन प्लानिङको. बेसिकली इच लेसनको चाहिँ एउटा लाइक वाइ इज इट नेसेसरी टु स्टडी द्याट पर्टिकुलर सब्जेक्ट भन्ने एउटा मोटिभेसनसँग इन्टिग्रेट गरेर एन्ड एट द सेम टाइम चाहिँ त्यो अलिकति फन लर्निङ अनि एक्सपिरियन्सियल लर्निङ म्याथमेटिक्समा होइन त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट चाहिँ गर्थेँ. सो द्याट्स हाउ आई मेड माई क्लासेस इन्ट्रेस्टिङ. क्लासमा हरेक प्रकारको विद्यार्थीहरू हुन्छ होइन, कोही चाहिँ अब भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्ने र कसैलाई एकदमै समय पनि लाग्छ. सो अब एकदमै चाँडै बुझ्नेहरूको अब लेभलमा गयो भने अब अरू विद्यार्थीहरू पछि पर्ने भयो. अरू विद्यार्थीहरू अब जो चाहिँ अलिकति बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूको लेभलमा गयो भने अब नयाँहरूले चाहिँ अब पर्खेर बस्नुपर्ने भयो. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सिङ्क गर्नुभयो होइन, कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ अगाडि लैजानु भयो तपाईँले? आई थिङ्क एज अ टिचर वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जिङ भनेको त्यो स्टुडेन्ट्सहरूको लर्निङ डिफ्रेन्सेसहरू हो. एन्ड मेरो लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वाज टु इम्पावर माई स्टुडेन्ट्स, स्पेसली दो हाई अचिभिङ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे सुड बी इम्पावर्ड इनफ टु सेयर देयर नलेज टु अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई होइन. सो ग्रुपहरू बनाउँथेँ, स्पेसली ग्रुपमा बनाएर चाहिँ इच ग्रुपमा कोही न कोही हाई अचिभिङ स्टुडेन्ट्सहरू राखेको हुन्थ्यो र अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालको एकअर्कामा डिपेन्ड हुने खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को एउटा अरू प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि होइन, यो कम्युनिटी र फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ तपाईँ कसरी गेट अलङ हुनुभयो? बिकज अब त्यो चाहिँ मलाई एउटा च्यालेन्ज पनि हो बट एउटा अपर्च्युनिटी पनि भयो. बिकज आई ह्याड लट्स अफ लाइक म आफै बर्न एन्ड ब्रट अप हियर इन काठमाडौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज ह्याड लट्स अफ क्वेसन्स. सो बेसिकली धेरै क्वेसन सोधेर नै मैले उनीहरूसँग चाहिँ रिलेसनसिप बिल्ड गरेँ. तपाईँको लागि मेजर च्यालेन्जेस चाहिँ के आयो? मेजर च्यालेन्जेस भनेको एउटा चाहिँ डेफिनेटली कल्चरल त्यो डिफ्रेन्सेस हुन्छ नि, आफ्नो हाउ आई वाज बर्न एन्ड ब्रट अप एन्ड हाउ I was seeing my students. That was a major challenge. अनि स्टुडेन्ट्सको डिफ्रेन्सेस, लर्निङ डिफ्रेन्सेसहरू पनि च्यालेन्ज थियो. कम्युनिटी लेभलमा बस्न च्यालेन्ज थियो. बट मेजरै च्यालेन्ज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वाज लाइक स्टुडेन्ट्सहरूको त्यो होप हुन्छ नि, उनीहरूको ड्रिमलाई चाहिँ उनीहरूको जस्ट 2 years टाइममा नै उनीहरूको इन्टेन्सनहरू अथवा लङ टर्म प्लानहरू चाहिँ त्यो गएर चेन्ज गर्नु वाज a major challenge because it's not something which could have happened like in a day or two. So that was mindset नै चेन्ज गर्ने चाहिँ biggest challenge थियो. फेलोशिपले तपाईँमा के परिवर्तन ल्याएको छ? फेलोशिपले परिवर्तन भन्दाखेरि आई थिङ्क फेलोशिप मेड मी अ बेटर पर्सन. एज अ पर्सन चाहिँ आइ एम भेरी केयरफुल हुन्छ नि. फेलोशिप पछि चाहिँ आई नो वाट आई वान्ट इन माई लाइफ भन्ने खालको एउटा सर्टेन लेभल अफ क्ल्यारिटी होइन. अनि सर्भिसप्रति
एउटा आफ्नो इन्टेन्सन आफ्नो वर्कप्रति चाहिँ एउटा सर्टेन लेभल अफ रेस्पेक्टदेखि लिएर सो हाई एम्पेथी अरूप्रति यिनीहरू सबै चाहिँ डेभलप चाहिँ मैले फेलोसिपमै गरेको भन्छु। अब लेट्स टक अबाउट यर हुन्छ नि, अब फेलोसिप पनि सिक्यो, तपाईँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ टिच फर नेपालमा एज अ रिक्रुटमेन्ट म्यानेजर भएर काम गरिरहनु भएको छ होइन। सो कहिलेबाट यो रोल लिनुभएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हाउ इज इट लाइक बिइङ अ रिक्रुटमेन्ट म्यानेजर? सो यो यही वर्षबाट आई स्टार्टेड म्यानेजिङ रिक्रुटमेन्ट इन टिच फर नेपाल, लिडिङ द टिम एन्ड द मेजर आई थिङ्क फेलोसिप सक्ने बित्तिकै नै मैले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट टिम जोइन गरेको थिएँ। सो इट्स समथिङ विच इभेन्चुअली ह्यापन्ड एन्ड आई पर्सनली फेल्ट लाइक मेरो जुन स्किल्सहरू छ यो वर्कको लागि चाहिँ राइट छ र मैले आफैले पनि फेलोसिप गरेको कारणले गर्दाखेरि आई हेड ए स्ट्रङ बिलिभ द्याट यङ पिपल स्पेसली नेपालकै टप ग्रेजुएट्सले चाहिँ यो फेलोसिप गर्नै पर्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि नै रिक्रुटमेन्टमा छु। अनि तपाईँले अब यत्रो 2 वर्ष फेलोसिप गर्नुभयो होइन, अनि अहिले चाहिँ यो रोलमा हुनुहुन्छ। सो त्यतिखेर सिकेको लर्निङ्सहरू अहिले चाहिँ यो रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ लागू गर्दै हुनुहुन्छ? सो फेलोसिपको मेजर लर्निङ भनेको चाहिँ प्लानिङ कम्पोनेन्ट नै हो भन्छु म होइन। सो प्लानिङ कम्पोनेन्टमा स्पेसली हाउ यु प्लान अ लेसन हुन्छ नि, त्यसरी नै अहिले म मेरो डेहरू प्लान गर्छु। आफ्नो लङ टर्म प्लान हुन्छ होइन, लङ टर्म स्ट्राटेजी बनाएको हुन्छ, सर्ट टर्म स्ट्राटेजी बनाएको हुन्छ फेलोसिपमा होइन, बच्चाहरूको ग्रोथ प्लानहरू बनाएको हुन्छ, इन्डिभिजुअल ग्रोथ प्लान बनाएको हुन्छ होइन, इन्डिभिजुअली वर्कआउट गरेको हुन्छ बच्चाहरूको माइन्डसेटमा। आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स विच इज रियली रेलेभेन्ट टु डिफ्रेन्ट वर्क्स। अनि मेरो रिक्रुटमेन्टमा पनि त्यही कामहरू हुन्छ होइन, हाउ लाइक इयर लङ स्ट्राटेजी बनाउनेदेखि लिएर त्यो इयर लङ स्ट्राटेजीलाई युनिट प्लान जस्तो गरेर हुन्छ नि सर्टेन डेडलाइनमा स्ट्राटेजी बनाउनेहरू चाहिँ गर्छ। तपाईँ टिच फर नेपालमा हुनुभयो यति धेरै वर्ष भइसकेको छ होइन। सो वाइ टिच फर नेपाल? So it's almost 5 years that I'm in Teach For Nepal. The reason is that मैले चाहिँ म आफ्नो फेलोसिपमा जोइन गरेपछि टिच फर नेपालमा स्टाफ टिममा जोइन गरेँ होइन। सो त्यो ग्रोथ चाहिँ मैले आफ्नो फेलोसिपदेखि लिएर अहिले स्टाफ टिमसँग आउँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो ग्रोथ पर्सनल्ली आफ्नो माइन्डसेटदेखि लिएर बिलिभ टुवर्ड्स दिस मिसन स्ट्रङ हुँदै गएको होइन, आफ्नो लिडरसिप क्यापेबिलिटिजहरू बिल्ड हुँदै गएको, आफ्नो लाइक एम्पेथी टुवर्ड्स पिपल बिल्ड हुँदै गएको होइन, त्यो सर्भिसप्रति अति त्यो एक्सलेट हुँदै गएको भनौँ न। सो त्यो चाहिँ मैले फिल गर्दै गरेँ एन्ड एज अ ब्रान्ड टु इट ग्रु अलङ विथ मी भन्छु म। टिच फर नेपालको ब्रान्ड भ्याल्यु पनि पहिला जसरी सुरु भएको थियो होइन, अहिले इट्स मच बिगर देन हाउ इट ह्याड स्टार्टेड। सो इट्स ग्रेट टु बी अ पार्ट अफ अ ह्युज टिम वेयर lots of young people and lots of people who are committed to change nation's face are coming together and I think that is something which is really powerful, the unity in your movement feeling. So that's why I'm still here in Teach For Nepal and that will definitely bind all the people involved in Teach For Nepal. We just move along. अब तपाईँको लागि 1-2वटा प्रश्न बाँकी छन् होइन, जस्तै अब चाहिँ जो चाहिँ अब टिएफएन जोइन गर्न चाहनुहुन्छ होइन नयाँ फेलोजहरूलाई, सो वाट यु वान्ट टु से टु देम? नयाँ फेलोजहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ जर्नी बट एट द सेम टाइम रिवार्डिङ वान टु एन्ड आई थिङ्क दिस इज समथिङ विच मोस्ट अफ आवर अलुमनाइ वुड एग्री अन एन्ड मेजरली मेरो आफ्नै पर्सनल जर्नीबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने I think this is one of the best platforms for young people to exercise their leadership, to grow their leadership potential, and most importantly to bring a shift in their mindset about the country people of this country. And I think these are the things which if we get in a right time, it would help us long term apni help गर्ने and at the same time to positive outlook towards life पनि क्रिएट हुने खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ फेलोसिपले दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड of course apart from that you also would definitely be a part of this huge Teach For Nepal family where we love and respect each other. त्यो पनि छँदैछ of course.
So what do you like to say to those who are watching you right now? So I think Teach For Nepal as an organization is a great organization. More than an organization, it's a movement, एउटा अभियान हो हैन. And I'm really glad to be part of this organization. And apart from that, I think those who are considering to apply or be a part of this movement should join this movement because there's a huge chance that we would succeed in our vision, which is like one day all children in Nepal will attain an excellent education. Thank you so much, Jigme. Thank you.